इंपोर्टेंट वीडियो देखो जो मन एग्जाम आगक अच्छी बहुत इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा कमेंट कर कहते सर यार लंग क्वेश्चन आनु मैंने ईश्वर जड़े युवक लेखक होती कार्तिक चंद्र रथ सर यार लंग क्वेश्चन केमी आसो यार लंग क्वेश्चन गोटे डिस्कसन करूँ तो फाइनाली मुझे लंग क्वेश्चन नहीं आसी बहुत इंपोर्टेंट है जो मन एग्जाम आगक जो मन एग्जाम आगक निहाती भाव में मानने वीडियो को समस्त लास्ट तक देखिए आवेठू आप प्राक्ट करूँ लंग क्वेश्चन को ग्यारंटी आप लंग क्वेश्चन आसो ये गोटे लंग क्वेश्चन पढ़ी देखते 5 मार्क करेंगे सर्ट क्वेश्चन करेंगे तेणुक एवेठू आप प्रिपेरेसन करूँ नोट सहित मैंने नोट डाउन कर लिखुँ मुझे टिकी निकी प्रत्येक लंग क्वेश्चन सहित प्रोवाइड कर दूसरे मत कमेंट कर कहे कौन सब आपको लंग क्वेश्चन यही पर्यटन आमको दरकार अच्छे मत कमेंट कर कहे मुझे अनुसार आपको वीडियो नहीं आसबि तो चलते आम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करवा पूर्व समस्त चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो माने वीडियो नहीं आसबा आ मत क्षमा करदे 2 दिन मोर माने क्लास आसु नथिला कौन से माने कार्य व्यस्तता जो मुझे क्लास नौ नी तो बर्तमान आम कंटिन्यू क्लास करवा तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करवा तो देख माने एटा आपन लंग क्वेश्चन आसो 8 मार्क रो देखो तो प्रथम जहाँ भी लंग क्वेश्चन आसुचे जो माने जो कार्तिक चंद्र रथ कि जेकोसी कवि परिचय निहाती टिके देवे गोटे पैराग्राफ कवि परिचय देवे कहीं आपण बेनिफिट हे कहीं अधिक पेज आप लिखा सहित टू द पॉइंट जो आंसर सेमती से अनुसार लिखे है तो आम कवि परिचय टी जाना देख तो कार्तिक चंद्र रथ 1942 को बहुश्रावी लेखनी एपर्यंत अर्ध शताधिक नाटक और एकांकिका सृष्टि करुच्ची तो तांकर अधिकांश नाट्यकृति परीक्षाधर्मी और प्रतीकधर्मी तो तांकर नाटक गुड़िक आम देखा परीक्षाधर्मी और प्रतीकधर्मी गुड़िक आम देखा पाई आंगिक और आत्मिक दृष्टि तांकर नाटक केतेक विशेषत्व रही नाटक रचना क्षेत्र में बहु परीक्षा निरीक्षा चलई से चरित्र चित्रण और मंच कौशल और वस्तुकल्पना इत्यादि देखो ये आपको लगुच एत मैंने बहुत गुड़ाए किंतु आपंकर कवि परिचय एटार बहुत गुड़ाए अच्छी माने कवि परिचय कृति गुड़ कौन आप से लिखले आपंकर अधिक टिके कौन पैराग्राफ आम लिखे आउ लंग क्वेश्चन मिनिमम चारोटी है चारोटी पेज आपको लिखा पड़ो लंग क्वेश्चन तेणुक मैंने वीडियो को समस्त लास्ट तक देखिए आउ आप लिखे तो देखो विषय क्षेत्र में केतेक नूतनता कौन आनयन कर किए कार्तिक चंद्र रथ तो भाषा और संलाप योजन कौन मौजिकता और नूतन आभिमुख्यर हाँ स्वच्छंद प्रतिफलन परिलक्षित दुई टपा लुह तांकर कृति गुड़िक निहाती मन रखु कौन से माने रचना कर देखो 2 टपा लुह दीप लिभि जाए गोटे सागर गोटे ढेउ एटा नाटक है यही सृष्टि अमृतमय कला और कंकड़ सबुज सूर्य उपत्यका कृत दास आजिर राजा स्वयंवर अंधकार आईना स्वर्गद्वार जो घर समुद्रर रंग जंत्रणा अवशिष्ट पृथ्वी स्मृति सांत्वना और शून्यता दर्पण तृतीय पृथ्वी आगामी अतीत चिरंतन वर्तमान अन्य आकाश महाभारतर अंतिम पर्व बन्नीमान अस्त सूर्यर श्मशान चैती खड़ा चारिकांतर नाटक निस्संग विसर्ग जीवन यज्ञ मांसर फल ईश्वर जड़े युवक चंद्रबिंदु अक्लांत अभिमन्यु सुखिला माटीर लुह देन देखो यही सब कृति गुड़िक नाटक गुड़िक बहुत गुड़े चर्चित नाटक गुड़िक यहाँ निहाती भाव में मन रखिए कहीं एग्जाम ग्यारंटी आपंकर एग्जाम भाया पकई दिए नाटक माने 2टी नाम उदाहरण सहित लेख एमती क्वेश्चन पकई दिए तो इत्यादि केतोटी नाटक सृष्टि संभार मध्य गोटे गोटे उल्लेख्य कृति से शताधिक गीति कवितार रचयिता और स्वरचित बहु नाटक निर्देशक बुझीपारे तो नाटक निसर्ग विसर्ग आनी ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार तो देखो तांकर जो नाटक अच्छी जोटा कि निसर्ग और विसर्ग यही जो नाटक ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई 1985 मसीह माने क्वेश्चन टी माने मन रखु सर्ट क्वेश्चन पढ़ी आ गोटे कथा मन रखु यार मु गोटे कनसेप्ट क्लीयर माने जो माने ना पर्यंत ईश्वर जड़े युवक मु परवर्ती माने पूर्व क्लास रे गोटे वीडियो मु आपको प्रोवाइड कर सारी तारे मुझे बहुत बढ़िया से बुझे देछि ईश्वर जड़े युवक माने कौन विषय वस्तु को लेकिन माने ये जो नाटकटी रचित होइछि ताहिर वीडियो आप देखिए ताहले आप बुझीपारे जो मैंने देखी ना निश्चय भाव में से वीडियो देखिए मुझे तार आई बटन कि तार डिस्क्रिप्शन तले देदेवी
তো এটা দেখুন মনে রଖିবে কেতে মସିହାରେ 1985 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଦେଖ ଜଣେ ସଫଳ ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ଉଭୟ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ସଂଗଠନ ରୂପେ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି କଟକରେ ନିଖିଳ ଭାରତ ବହୁ ଭାଷାଭାଷୀ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ନାଟକର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରି ସେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଓ ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କିଏ? କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ରୂପକ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନବନାଟ୍ୟ ଧାରାର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦଶରେ ଶୌଖିନ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବୁଝିବା ଦେଖ ଆମର ସମାଜ ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ଆମର ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ଳୀଳତା ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ସଦା ଏକ ଲକ୍ଷଣଗାର କାଟି ସମାଜ ଚଳାଚଳ ହୋଇଛି। ତ ଯୌନତାକୁ ଏଠାରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉନଥିଲେ ହେ ସମାଜ ଚାହେ ଜନସାଧାରଣ ଏହାର କ'ଣ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମାଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସର ଜଣେ ଯୁବକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତେବେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରବେଶରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣାଗାରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ନାଟକରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସମ୍ଭବତଃ ମନେ କରିଥିଲେ ସମାଜରେ ଯେ କ୍ଲେଦାନ୍ତ ଓ ବ୍ୟାଧି ବିକାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସେ ସବୁର ଖୋଳାଖୋଳି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିଲେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଖୋଜାଯାଇପାରିବ। ତ ଯାହା ସଦାସର୍ବଦା ମଣିଷର ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି ତାକୁ ପାଟି କଥାରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର। ତ ବରଂ ତା ମୂଳକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା'ର ନିରାକରଣ ଓ ଉପାୟ ବାହାରି ପାରିବ। ଶ୍ରୀ ରଥ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱରେ ତ ଆସ୍ଥାଶୀଳ କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଧାରିତ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ନାଟକ ପଢ଼ୁଛୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ନାଟକ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ମାନେ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଏଇ ନାଟକରେ କ'ଣ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ଆଧାରିତ ବା ଏହି ନାଟକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାଟକରେ ଶୋଷିତମାନଙ୍କର କଥା କହି ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଏମିତି ଟିକେ ଲେଖିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ଉତ୍ତରକୁ ଆସିବେ। ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି ତାର ଆନ୍ସାର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଟକରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ କିଛି ନାଟକର ଶୋଷିତମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବିପ୍ଳବରେ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ତ ମଣିଷର ଦ୍ୱୈତ ସତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ 1979 ହେଉଛି ଏକ ଧରଣର ଖଣ୍ଡିଏ କ'ଣ ନାଟକ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା କ'ଣ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ତାଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ଲେଖିବେ। ଦେଖ ସୂତ୍ରଧର ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଟକର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଲେ? ସୂତ୍ରଧର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଧର କିଏ? ସୂତ୍ରଧର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇବା ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସୂତ୍ରଧର ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ସୂତ୍ରଧରଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ନାଟକରେ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୂତ୍ରଧର ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଟକର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଟକଟି ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତ ନାଟକର ଯୁବକ ନାୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସଂସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନପାରି ବେକାର। ତ ଅଥଚ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତା'ର ପରିବାର ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପିତା ସ୍ନେହଶୀଲା ମାତା ଏବଂ ରୁଗ୍ନ ଜେଜେ ବାପା ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସାନ ଭାଇ। ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ନିକଟରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଯୁବକ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଭାବିଛି। ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏକ କାରାଗାର। ଏହି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧକାରୀ ନିର୍ବେଦତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ମହାଭାରତର ଉଦ୍ଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦୃଶ୍ୟଟିର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। ହାତରେ
ଅଭୟର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ତୁଣ୍ଡରେ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ଏବଂ ମୁମୂର୍ଷୁ ମନରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ସଜୀବନୀ ଓ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଜଣେ ଯୁବକଟି ହେଲା ଈଶ୍ୱର, ଜଣେ ଯୁବକ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଜଣେ ଯୁବକ ହିଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା, ତ ଉଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲି, ଅଛି ଏବଂ ରହିବି। ଏଟା ସେ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ତୁମର ବିଲୟ ନାହିଁ, ଅଥଚ ପାନିପଥ ଠାରୁ ପଳାସି ଯାଏ। ସଙ୍କଟର ଚରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କରେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଇତିହାସର ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ତତଃ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅସହାୟ ମଣିଷ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କ'ଣ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ତ ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ହିଁ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ଯେଉଁ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ହିଁ ମାନେ ହେଉଛି ଏଇ ନାଟ୍ୟକାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମୋଦ ଧର୍ମିତା ସହିତ ଦାର୍ଶନିକତାର ଏକ କଳ୍ପନାର ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇ ନାଟ୍ୟକାର ଏହା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ସାର୍ଥକତା ନାଟକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକର ଲେଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଅଧିକ ମାନେ କ'ଣ ଅପସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ହିଁ ଏହାର ନାଟ୍ୟକର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ନାଟକଟିଏ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାର ରଥ, ଯେଉଁଟାକି ରଥ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଜଣେ ସଫଳ ନାଟ୍ୟକାର। ସମୟ ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନଟି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ଦର୍ଶନ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ, ହତାଶ ରୂପଟ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ନେତିବାଦର ଚିତ୍କାର ହିଁ ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ସେଇଠୁ ନାଟ୍ୟକାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାରେ ପବିତ୍ର ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କୌଶଳର ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କର ବା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗୁଣକୁ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଦ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ନାଟକଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯୁବକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସମାଜର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅପସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ମୋହାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ବଟନ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇକି ବୁଝେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କନସେପ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ୟାର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ସହିତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମାନେ କେଉଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଦରକାର ହେଉଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।